آئے افلت شموسن اولون اولینا و شمسونا، جو میرے سے پہلے ختم ہو گئے. افقن اعلیٰ ابدن اعلیٰ، افق پہ بھی میرا ہی نام ہے، ابد پہ بھی میرا ہی نام ہے. لا تغرب، میں ایسا سورج ہوں غروب نہیں ہوں گا. حضور غوث اعظم پیر پیراں میر پیراں کہ وہ ذات گرامی قدر ہے کہ جس کا بیان کرنا میرے ہاتھے میں تو نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے، امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے جناب شیخ سید عبد القادر جیلانی صلوات اللہ سلامہ کا اس دنیا میں آنا ہوا. میں اس بات کو ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے والد گرامی قدر دوست موسیٰ جنگی ایک دن ایک دریا کے کنارے سیر فرما رہے تھے. دریا کے کنارے سیر فرما رہے تھے تو ایک سیب آتا ہوا نظر آیا. آپ نے اس سیب کو لیا اور کھا لیا. پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کس باغ کا ہے، کہاں سے ہے، میں نے بغیر اجازت سے یہ سیب کھا لیا ہے، اس کا پتہ کرنا چاہیے. آپ اس دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. ایک جگہ کٹیا میں گئے، وہاں ایک باغ تھا، باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا. پتہ کیا کہ یہ کن کا ہے. انہوں نے کہا یہ باغ جو ہے موسیٰ دوست جنگی کا ہے. آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے عرض کی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بہتا ہوا سیب دیکھا اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا. تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا افزانہ کیا ہے. حضرت کے نانا نے فرمایا کہ اس کا افزانہ یہ ہے کہ آپ 12 سال ہماری خدمت کریں. حضرت غوث العالمین کہتے ہیں 12 سال ڈوبی ٹار نہیں، پہلے 12 سال خدمت کی تھی پیو نے بھی. ایسے نہیں ترتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. حضرت غوث اعظم کے والد گرامی قدر نے 12 سال وہاں پہ خدمت سر انجام دی. جب 12 سال پورے ہوئے تو اجازت طلب کی تو آپ کے نانا نے فرمایا کہ اب میرے لیے کیا حکم. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے حکم ہے کہ تمہیں ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی پڑے. سبحان اللہ. پھر آپ کی یہ جو ہے غلطی معاف کی جائے گی. جب انہوں نے کہا میری بیٹی، اپنی بیٹی کی صفات بیان کی، کہنے لگے کہ وہ اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لونجی ہے. آپ کو قبول ہے؟ آپ نے کہا میں نے جب وعدہ کر لیا ہے، 12 سال آپ کی خدمت کی ہے، مجھے یہ امر بھی قبول ہے. جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو آپ خاتون خانہ سے جا کے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی عورت خاتون موجود ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں. آپ اپنے حجرہ علوسی سے باہر آ گئے اور آپ نے سسر سے عرض کرنے لگے کہ آپ نے تو کچھ اور فرمایا تھا، تو یہ تو نظام ہی کچھ بدلا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک تھا، سبحان اللہ. تم نے جو دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے. میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میری بیٹی لونجی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اپنے گھر سے پاؤں باہر نہیں نکالا. میری بیٹی بہری اس لیے ہے کہ اس نے خدا اور خدا کے رسول کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنا. انہوں نے کہا اگر یہ صفات ہیں تو پھر مجھے قبول ہے. میں تو ڈر گیا تھا. جب اس قسم کا مطہر اور مطہر قسم کا جوڑا بنے تو پھر اس میں سے کیا نکلے گا. اور اس کے والدین کون ہوں؟ لولو المرجان کی اولاد ہو. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. امام حسن امام حسین کی اولاد سے ہوں تو اس میں سے جو نگینہ نکلتا ہے اس کا نام غوث العالمین ہو. آپ بچپن میں جا رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو روزانہ 4 آنے دیا کرتی. آپ وہ 4 آنے اپنے دوست احباب میں تقسیم فرما دیتے. ایک دن گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ والدہ صاحبہ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ بڑے مغموم گزر رہے ہیں
किसी ने पूछा क्या बात है बरखुरदार, आपने कहा आज मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने अपने दोस्तों में तकसीम करने हैं। उस बंदे ने कहा जी आप अगर एक करम फरमाई करें, हमारा एक बंदा जो है फौत हो गया है, आप अगर कोई उसमें फूंक मार दें तो हम आपको उसको उठा दें, हम 4 आने दे देंगे। आपने कौम बेइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, वो उठ गया। वो लोग आगे आगे वो पैसे लेके लोगों में बांटते फिरे। आपके नाना को पता चला, आप नाना आपके पीछे आ गए, भागते भागते कब्रिस्तान में चले गए। तो आप क्या फरमाते हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं मुर्दो उठ के भागो, पीछे नाना आते हैं। सारा कब्रिस्तान उठ गया। तो नाना ने रोका कि बेटे बस इससे आगे नहीं जाना। इसकी मिसाल मैं वैसे देता हूँ, जब एक राह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर हुआ, आपने कहा कि औलाद नहीं है। जब वो वापस गुजरा तो इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे थे। उन्होंने कहा हमारे दाना के दरबार से कभी रोता कोई नहीं गया, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अर्ज की या इमाम मैं बे औलाद हूँ। मैंने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अर्ज की कि मेरे लिए औलाद के लिए दुआ फरमाएं। आपने दुआ फरमाई। आपने कहा कि मैंने अर्श पे देखा है कि तेरे लिए औलाद कोई नहीं। तो आपने कहा हमारे नाना के दरबार से तो रोता को नहीं, आओ अब हम तुम्हें लेके चलते हैं। उस राहब को आपने पकड़ा और हजूर की बारगाह में पेश हो गए। कहा या नाना पाक इनके लिए दुआ फरमाएं। हजूर ने फरमाया बेटे अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया है। आपने कहा नाना जी दुआ हम करते हैं, आमीन आप करें। सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा ने हाथ उठाए, अल्लाह ने कहा जिब्रील को कह दे एक दिया। इमाम हसन ने हुसैन ने हाथ उठाया, उन्होंने एक और दे दिया। इमाम हसन मुज्तबा ने हाथ उठाया, दूसरा दे दिया। फिर इमाम हुसैन ने चौथा दे दिया। करते करते 7वें तक बात पहुंचे तो जिब्रील आ गए। हजूर से फरमाया कि इनको समझाएं अल्लाह की मशीयत में इतनी मुदाखलत नहीं करते। तब रोके। यहाँ भी नाना ने आके रोक लिया। लेकिन मेरे अल्लाह ने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल की मिसदाक जनाबे गौसे आजम को और तमाम औलिया उज़्ज़ाम को ये ताकत अता फरमाई है कि जो तकदीर ऊला है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन तकदीर मुबरम को तब्दील करवा सकते हैं। जैसे गौस पाक हाथ उठाते हैं औलाद मिल जाती है, गौस पाक हाथ उठाते हैं बेड़ी बाहर आ जाती है। मेरे हजरत के पास वो टेलीविजन पे भी आया करते थे अजहरी साहब, कारी खुशी मोहम्मद अल अजहरी। वो मेरे हजरत के यहाँ मेरे दादा जान के बेदारे मुकद्दस पे आके तलावत किया करते थे जब वो स्टेनोग्राफर थे। मैं छोटा होता था तब की बात। तो मेरे हजरत से फारिग हो के ना वो मेरे हजरत के पास बैठते और फिर हजरत को वो सुनाया करते थे, या गौसे मुअज्जम कुत्बे बरा क्या खूब तुम्हारी चालरिया, तोरे हमसर गौस न कुतब हुए सबसे निराली शानरिया। एक दिन जो दरिया की सैर करी, एक बुढ़िया रोती नजर पड़ी, पूछा तो क्यों रोती है पड़ी, मुझे अपना बता दे चल हालरिया। बोली बेटा एक खता से डूब गया, 12 साल का अरसा उसको हुआ, यूं रोती फिरे वो बावरिया। आई मौज में जात जो हजरत की, हुई नजर इनायत कुदरत की, नारा जो किया कंडे आने लगी है नावरिया। फिर अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, महबूब न अब कीजियो अब नारा, तेरे एक ही नारे से अर्श हिला सारा, और फर्श भी है थर थावरिया। जिसकी ये शान हो मैं उसकी शान क्या बयान करूं। हजूर गौसे आजम वराउल वरा। आपने मौला नू फरमाते हैं कि गौसे आजम दरमयाने औलिया, शू मुहम्मद दरमयाने अंबिया। जिस तरह हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है ना अंबिया में, इसी तरह गौसुल वरा की शान औलिया में। अल्लाह ताला हमें फैजाने गौसिया से बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो कादरी मलंग यहाँ बैठे हैं सबकी जायज हाजात को पूरा करे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वला